हृदयतु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तः। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां गुरुवे घण्टारवं भज्या देवताह्वानल इति घण्टानादं कृतं आचम्य प्राणानायम्य ओम नमः शंभवे च मयो भवे च स्वाहा अनुकोंडि उपात्त समस्त दुरिदक्षय द्वारा अस्य श्रीमन् महादेव देवेश्वरस्य जगत्कुटुम्बिनी समेत श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी देवस्य अनंत भोगोस्तु चामराभ्यां वीजयामि यस्य स्मृत्याज नामोक्त्या तप पूजा क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सज्जो वन्दे सदाशिवो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यत्पूजितं मया देवे आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्त अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुख शुद्धोदक स्नानो ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्द्रे च हरि च नमो वृक्षे यो नमस्ताराय नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कर च नमः शिवाय च शिवतराय नमस्तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रदरणाय च नमः तार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च भेन्याय च नमः हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी गंगा पार्वती भ्रमरांबा समेत श्री मल्लिकार्जुन महास्वामिने नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम अभिवस्त्रा सुवसनान्यर्जाभिधेनु सुदगा हूयमान अभिचन्द्रा भर्तवे नो हिरण्याभ्यश्वान् दधिनो नूतन वस्त्रयुग्मं संबलमस्तुते शिवसूत्रं समर्पयामि त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनौ उर्वारुकमिव बन्धनान् शुचिर्विभूतिं धारयामि गन्धद्वारां दुराधरजां नित्यपुष्टां गरीषणीं श्रीगन्धां धारयामि आयने देवरायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणी पुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहाय अक्षदान् समर्पयामि अलङ्करणार्थम् आभरणार्थम् हरिद्रादि कुङ्कुमचूर्णानि समर्पयामि ओम भवाय देवाय ओम शर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम पशुपतेर्देवाय नमः ओम उग्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ओम महतो देवाय नमः ओम भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम शर्वस्य देवस्य पत्न्यै ओम ईशानस्य देवस्य स्वामेदो गन्धाढ्यो धूपोत्तमा ओम धूर्वधूर्वधूर्वन्दं धूर्वदो योऽस्मान् धूर्वदे धूर्वयं वयं धूर् दिव्यधूपम कुमारश्चित्पितरं वन्दमानं प्रतिनानामरुद्रोपयन्तौ भूरेर्धातारं सत्पतिं गृणीषे स्तुतस्त्वं भेषजारा साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम भर्गो स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्
వ్రతంత్వా సత్యేన పరిశించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్త్రమసి గంగా పార్వతి భ్రమరాంబా సమేత శ్రీ మల్లికార్జున స్వామినే నమో నమః. అవసరార్థం నారికేళ కదలీఫల నానావిధ విశేష మహానైవేద్యం నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. హస్తోపాద ప్రక్షాళ్యం సమర్పయామి. హస్తోపాద ప్రక్షాళ్యానంతరం శ్రద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. మనోన్మనాయ నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. అందరూ చేతులు జోడించి నమస్కరించండి. ఓం హిరణ్య పాత్రం మధో పూర్ణం దదాత్ మధవ్యాసానిధి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపాద ఏకదైవ యజమానాయుస్తేజో దదాత్. సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం గంగా పార్వతి భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున మహాస్వామి నమః. కర్పూర మంగళ ఆనంద నీరాజనం దర్శయ నీరాజన అనంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్ప. హర నమ పార్వతీపతయ శివ హర రమ. ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రదయ సాహినే సమే కామాన్ కామ కామాయ మహ్యం. అందుకే శివం అని చెప్పి అంటారు. శం నిత్య సుఖమానంద ఇకార పురుష స్మృత సకార శక్తిరమృతం మేళనం శివముచ్యతే. వకార శక్తిరమృతం మేళనం శివముచ్యతే. తస్మాదేవం స్వమాత్మానం శివం కృత్వార్చయేత్ శివం. శివపురాణం చెప్పేటువంటి దివ్యార్థం. శం అంటే శాశ్వతానందం. ఈ ఇకారం అంటే పురుషుడు, వకారం అంటే శక్తి అమృతం. ఈ శం ఈ వా అక్షరాల కలయికే శివం అవుతుంది అని చెప్పి అంటారు. శుభము మంగళప్రదమైనటువంటి శివతత్వం మూర్తిభవించినటువంటి వాడే శివుడు. అడుగో స్వామి యొక్క మరొక గోపుర ప్రభ. మనం మొన్న చూసినటువంటి విధంగా ధ్వజస్తంభానికి నందీశ్వరుడు వేలాడుతున్నాడు. అదేవిధంగా మరొక గోపురాన్ని చూశాం. ఇక్కడ పంచకలశములతో విరాజిల్లుతున్నటువంటి ప్రథమ గోపురం ఇదే శ్రీకృష్ణదేవరాయ గోపురం. ఆ గోపురాన్ని మనం చక్కగా వీక్షిస్తున్నాం. మనం స్వామివారి యొక్క ఆలయానికి ప్రవేశించాలంటే ఈ గోపురం ద్వారానే మనం వెళ్ళాలి. ఆ గోపురానికి అలంకరించబడినటువంటి ఒక పక్క శివలింగం, పైన మళ్ళా శివలింగం, పక్కన రతనాల ముగ్గులు, రకరకాలైనటువంటి రంగబొల్లులతో కూడినటువంటి విద్యుత్ ప్రభలతో విలసిల్లుతున్నటువంటి దివ్య గోపుర ప్రభ. ఎందుకంటే గోపురాన్ని దాటి మహాలయంలోకి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఆ గోపురం పాదముచ్యతే. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నమస్కరించి గోపురం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నమస్కరించి లోపలికి అడ్డు పెట్టాలి. ఎప్పుడైనా సరే మహాదేవాలయాలకి ప్రాకారాలు, గోపురాలు, ఉపాలయాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అందుకని సమస్తమైనటువంటి సృష్టి ఆ పరమాత్మ నుండే వెలువడింది. కనుక ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచమంతా శివస్వరూపమే అని చెప్పవచ్చు. సకల చరాచర జగత్తును ఆరాధించి సమస్త జగత్తులో అంతర్యామిగా ఉన్న దైవాన్ని అనుభూతి చెందడమే శివారాధన అనుకోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని ప్రతిపాదించి భగవదనుభూతికి మార్గం వేసింది రుద్ర సూక్తం. దీనినే రుద్ర నమకం అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. అదుగో చూడండి, మల్లికార్జున జ్యోతిర్లింగం శ్రీ భ్రామరీ శక్తి క్షేత్రము అని చెప్పి గోపురం కింద రాశారు చక్కగా తెలుగులో. ఇటు కింద ఇంకా కిందగా పూలతో అలంకరించినటువంటివి, అటుపక్క ఇటుపక్క నెమళ్లతో కూడినటువంటివి. ఇక గోపురం ముందు భాగం చూడండి, అక్కడ నేల కనపట్టల్లా వీళ్ళంతా భక్తజనులు. ఆ పైన గంగాధర మండపం, అక్కడ విద్యుత్ దీపాలతో విలసిల్లుతున్నటువంటి చక్కటి కాంతులు. ఇప్పుడు మనం
చక్కగా వర్ణించుకుపోయేటువంటి పుష్పపల్లకి అనేటువంటిది గంగాధర మండపం దగ్గర నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఇదిగో ఇక్కడ అలంకృతులైనటువంటి స్వామివారు ఈరోజు ఇద్దరు అమ్మ అయ్యా నిలుచుని ఉన్నారు. చక్కగా రతనాలు, పగడాలు, మణులు, మాణిక్యాలతో కూడినటువంటి ఆభరణములు ధరించినటువంటి వారై పైన కాస్త గజమాల ధరించి మల్లెలు, మొల్లలు. ఈరోజు విశేషం ఏమిటంటే పుష్పపల్లకి సేవ కదండి. ఇద్దరు చేతుల్లో పుష్పాలు పట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళై కమనీయంగా కనువిందు చేస్తూ కదులుతున్నటువంటి వైనాన్ని మనమంతా కూడా గమనిస్తున్నాం. పుష్పపల్లకి పుష్పం కోమలం, సుకుమారం, అదేవిధంగా సుగంధం. పుష్పానికి ఉండేటువంటి గుణములు ఇవన్నీ కూడా. పుష్పం నిజంగా ప్రకృతిలో విశేషమైనటువంటిది. ఆ పుష్ప సౌందర్యం లేకపోతే సౌకుమార్యం గురించి తెలిసేదేమో. ఏ శుభకార్యం కానీ పుష్పం ఉండాలి. అందులో ఆడవాళ్ళు పుష్పములంటే చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళంతా కూడా. ఆ అక్క మహాదేవి యొక్క మండపం నుంచి వాహనం తరలి వస్తుంది. నిదానంగా భద్రంగా వాహనమూర్తిని, అమ్మవారిని కూడా తీసుకొస్తున్నటువంటి చక్కటి దృశ్యాన్ని మనమంతా కూడా చూస్తున్నాం. మనం రోజు చూస్తున్నాం. అక్కడి నుంచి తీసుకువచ్చి ఇక్కడ వాహనం పైన పెట్టి తీసుకువెళ్తుంటారు. ఉపచారములన్నీ కూడా ఇందాక అయిపోయినాయి, పూజలన్నీ కూడా అయిపోయినాయి. అందుకే యజుర్వేద మంత్రభాగమైనటువంటి రుద్రనమకంలో సృష్టిలోని చరాచర పదార్థాలకు నమస్కరించడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ రూపంలో ఉన్న దైవానికి నమస్కరించడం అవుతుంది. అటువంటి శివుని అర్చించేటువంటి వాడు శివస్వరూపులుగా రూపొందుతారు అంటుంటారు. పాపఘ్నే వర్తతే శీశ్చ వశ్చ ముక్తి ప్రధే తదే తథా పాపఘ్నే మోక్షదో నృణాం శివస్తేన ప్రకీర్తితః. బ్రహ్మవైవర్త పురాణం చెప్పేటువంటి వాక్యం. అరూపో యోరు రూపాయ పరమానంత శక్తయే త్రిలోకపతయే సర్వసాక్షిణే సర్వగాయచ. రుద్ర సంహిత చెప్పేటువంటి వాక్యం. ఓ మహాదేవ, నీకు రూపం లేదని నిన్ను దర్శించలేనటువంటి వారు భావిస్తున్నారు. యథార్థానికి ఎవరికీ కనిపించకుండా విస్తరించినటువంటి విశ్వవ్యాప్త రూపం నీది. సృష్టినంతా ఆవాహన చేసిన నీ రూపం అనంతమైనటువంటి శక్తిని కలిగి ఉన్నది. నీవు ముల్లోకాలకు ప్రభువు, అన్నిటికీ నీవే సాక్షివి, నీవే సర్వసాక్షివి. అన్నిట్లోనూ నువ్వు ఉన్నావు, అన్నీ నీలోనే ఉన్నాయ్యా. దేవా, మహాదేవ, మహేశ్వర, శంకర, వృషభధ్వజ, కృత్తివాస అనే పేర్లతో నిత్యం నిన్ను స్మరిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి స్మరణలోనూ అర్థాన్ని, పరమార్థాన్ని, అనుభూతిని మేము అనుభవైక వేద్యం ఆవాహన చేసుకుంటున్నాం. అందుకే దేవః అంటే దివ్యతీతి దేవః అంటే పరమానందంతో ప్రకాశించేటువంటి వాడు పరమశివుడు. కనుక ఆయన దేవుడైనాడు. ఆయనకు నిరంతర ఆనంద స్వరూపమే తప్ప దుఃఖరూపం దరిచేయనడి అని దేవశబ్దం కాస్త నిర్ణయిస్తుంది. అందులో విశేషంగా ఈరోజు పుష్పపల్లకి అన్నారు. వాహనములలో కూడా విశేషమైనటువంటి దినములలో కొన్ని వాహనాలు రూపొందించబడతాయి. అట్టగే శ్రీశైలంలో కూడా చక్కటి వాహనాలు రూపకల్పన జరుగుతుంది. పుష్పైః దేవా ప్రసీదంతి పుష్పైః దేవాశ్చ సంస్థితాః కించాతి బహునోక్తేన పుష్పస్యోక్తి మాతంద్రికాం పరంజ్యోతిః పుష్పగతం పుష్పేణైవ ప్రసీదతి త్రివర్గ సాధనం పుష్టం పుష్టిశ్రీర్ స్వర్గమోక్షదం. పుష్పములతో దేవతలు ప్రసన్నులవుతారు. వారు పుష్పములందు నివసిస్తారు. ఎక్కువ చెప్పడం ఎందుకండి, పుష్పములందు చైతన్యము స్థితమై ఉన్నది అంటున్నారు. పుష్పములందు పరమాత్మ పుష్పముల చేతనే ప్రసన్నుడవుతాడు. కావున పుష్పము త్రివర్గ సాధనం, పుష్టిని, సిరిని, స్వర్గాన్ని, మోక్షాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్పి అంటారు. అదే కాకుండా పుష్పమూలే వసేద్ బ్రహ్మ పుష్పమధ్యే చ కేశవః పుష్పాగ్రే చ మహాదేవః సర్వదేవాస్థితే దళే. పుష్పం మొదట బ్రహ్మ ఉంటాడు.
పుష్ప మధ్యమునందు కేశవుడు ఉంటాడు, పుష్పము యొక్క కొన యందు మహాదేవుడు నివసిస్తాడు కాబట్టి, ఇక దళముల యందు సర్వదేవతలు ఉంటారు కాబట్టి పుష్పార్చన మనం చేస్తున్నాం. అటువంటి పుష్ప పల్లకి అధిరోహించడానికి స్వామి వడివడిగా వస్తున్నాడు. ఆ పుష్పములు తమ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి అనేటువంటి భావన చేత ఈరోజు స్థానక భంగిమలో, నిలుచున్నటువంటి భంగిమలో ఉన్నారు అయ్యవారు అమ్మవారు. ఎందుకంటే పుష్పముల మధ్య మనము చక్కగా నిలబడి వారికి భక్తాదులకు దర్శనం చేసుకోవాలి అనేటువంటి భావన. అక్కడ కింద రాశారు చూడండి, పుష్ప పల్లకీ సేవ. పైన వేసినటువంటి గజమాల చక్కగా చుట్టి దాని కింద రాసినటువంటి అక్షరములు కూడా మనం జాగ్రత్తగా చదవచ్చు. అదుగో స్వామివారికి ప్రాకారంలో ఇచ్చేటువంటి నీరాజన సేవ. ఈ నీరాజన సేవను కాస్త గ్రహిస్తూ మనం కాస్త ఆ పుష్ప పల్లకి సేవ కోసం వెళుతున్నటువంటి పరమశివుణ్ణి, అదేవిధంగా భ్రమరాంబికా దేవిని చూస్తూ స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందుకుందాం. ఓం నమః శివాయ సంబాయ. ఓం నమః శివాయ. మాఘమాసంలో మహాశివరాత్రి సందర్భంగా శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో జరుగుతున్నటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలు 6వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈరోజు స్వామివారికి పుష్ప పల్లకీ సేవ జరగబోతోంది. ఆ పుష్ప పల్లకీలో అధిరోహించడం కోసం భ్రమరాంబాదేవి, మల్లికార్జున స్వామి వారిద్దరూ కూడా అక్క మహాదేవి అలంకార మండపంలో కొంతసేపు వేంచేసి షోడశోపచార పూజలను అందుకొని, మంగళ నీరాజనాలు అందుకొని అక్కడ నుంచి బయలుదేరి అమ్మ ఆలయ ప్రాంగణాన్ని వదిలి ఇప్పుడే శివయ్య ఆలయ